Nepal? Really? Oh damn, I would like to visit Nepal once. So guys, हामीले Hello everyone, welcome in day 2. अनि हामी चाहिँ आज चाहिँ जिप लाइनिङ गर्न जाँदैछौँ। यो जिप लाइन चाहिँ लगभग 2.5 हो कि समथिङ कति आवर्सको हो। अनि त्यसपछि 7वटा चाहिँ चेन रहेछ हैन, भन्न खोजेको एउटा जिप लाइन गर्ने, त्यसपछि फेरि तल झरेर फेरि अलिकति वाक गरेर त्यसपछि फेरि अर्को जिप लाइन गर्दा गर्दै 7वटामा चाहिँ त्यस्तो गर्ने रहेछ। अराउन्ड 2.5 आवर्सको रहेछ। आज हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अब वहाँ गएर भिडियो गर्न मिल्छ मिल्दैन हेरौँ, अनि विल सी अगेन विथ यु। हाई। ओके, हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यो। यो जहाँबाट चाहिँ हामीलाई त्यो जिप लाइनिङ गर्न लाग्छ त्यहाँ चाहिँ हामी आइसक्यौँ। यहाँबाट लाग्दो रहेछ, यो चाहिँ यिनीहरूको अफिस जस्तो समथिङ के रहेछ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अब गाडीमा लाग्छ कि केमा लाग्छ, यहाँबाट बल्ल अनि हामी अब जिप लाइनिङ गर्न जान्छौँ। यहाँ अब कोही यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ यो हामीले जुन 2.5 आवर्स गर्दा त्यसको नाम छ यो जिप लाइन डोलिङ्का ब्लेड हो कि जिप लाइन डोलिङ्का ब्लेडमा आउनु है त। अब लेट्स गो इनसाइड। गाइजहरू यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो ब्याग पाउनुहुन्छ छुट्टा छुट्टै, अनि त्यो हातमा लगाउने खै रे बेबी हो, यो पनि भिडियो बनाउन पाउनुहुन्छ। अनि यस्तो कपालहरू छ भने चाहिँ बाटेर आउनुपर्छ। अनि सर्ट्स लुगाहरू टी सर्ट फुल यस्तो खालको टी सर्ट कट्टुहरू लगाएर आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ। सो बस उसलाई चाहिँ रेडी बनाउनु थाल्नु भयो अहिले क्या, म देखाइदिन्छु त। Inside this one. अब चाहिँ पर्सान्सको टर्न गाइस। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी गाडीमा जाँदैछौँ होइन। उनीहरूले आफैले नै गाडीमा हालेर अनि हामीलाई चाहिँ 10 मिनटको राइडपछि चाहिँ जिप लाइन गर्ने ठाउँमा लैजाँदैछ। सो आई विल सो यु, सबै ग्रुपमा भएर जाने हो। हामी चाहिँ अब टोटल्ली गियर अप भइसक्यौँ। यतातिर यहाँ सिकाउँदैछन्, यहाँ टेस्ट जस्तो समथिङ हुँदो रहेछ, यता यहाँ अझै गराउँदैछन्। अनि त्यसपछि एकछिनमा हाम्रो सुरु हुन्छ। Okay, is it okay? Let me check. Yeah. I think it's fine. Okay, hands on, left, right. Now is this okay? It will not fall. I can guarantee you. Okay. Okay? It's okay. Yeah. Lift your legs. Prosto. Here you go. Yeah. Very nice. Yeah. You enjoying it? Yeah, it was really good. Great. Just a But little bit I on your tippy toes. Thank you.
Yeah, you wanted to say something? It was really good. Okay, good. Yeah. Look. Amazing. So the next one is 700 meters long. You will be 70 meters above the river as well. So what's the key on the next one? Strong and firm wrist so the wind doesn't spin you around. Otherwise it might take you a little bit more than 1 minute to get across if you stop. Maybe like 5. We'll see about that. Okay, hopefully not. Anyways, if you'd like to do any videos or pictures from each other, I suggest the balcony down below. It's in the shade as well. To the upper platform, please just come one by one. Okay. On your left side, you can see the whole Karavanki mountain range. On your right side, you will be able to see the Blade Castle as well. So look around, okay, left, right, up and down especially. So yeah, let's go to the second one. Construction worker. Over here. Hey, oh wow. Appetitlich. Not really. This is Ja, Sie können sitzen. Super. Beine hoch, kreuzen die Beine. Tschüss, bis gleich. Next one. Nepal? Really? Oh damn, I would like to visit Nepal one day. Yeah, I will for sure do it. Sorry? Finland. No, actually not. I'm from Nepal, but I'm now in Finland. Oh, you're living in Finland? How's that? A student. Okay. Finished my studies. Okay, nice. So you studied abroad? Yeah. Okay, really good. Yeah, you know, I would like to go to Nepal and then go to maybe the Annapurna base camp or the... You know that. Sorry? You know that Annapurna base camp. Of course, yeah, and then to, I mean... That is really nice. Yeah, firstly, I'd say it Annapurna and then like the Mount Everest base camp. Oh, not up there, nice. but the base camp, yeah. It's like a nice trip, huh? Yeah. Great, here we go. So, You no, can get ready. Yeah. Phone is filming. All right. Baby, 3, 2, खुट्टा 1, माथि. bye-bye. Bye. Let's go, let's go. How was it? It was good. Good? Yeah. It was not in speed, right? I'll do it. No worries. Sorry? It was not in high speed. Yeah. I was thinking if I'm gonna get in full speed. Right, now you can come over here. Nice. So just because you are a little bit lighter, I'm gonna give you a push, okay? Okay. Just so you reach the other end. Hopefully. Nah, you will. But yeah, really nice. You from Nepal as well, now we in are Finland? husband and wife. Oh, really nice, Yeah. really nice. Yeah, good. गाइज अब हामी दुईवटा जिप लाइन एउटा चाहिँ ठिक्कको थियो अर्को चाहिँ 700 मिटर हावा टाइट हुन्छ यस्तो बिचमा आउँदा त वो यति माथि तल त पुरा खोलाहरू के तर भिडियो भएन कि मोबाइल घुम्यौँ कि के भयो भन अब चाहिँ हामी फेरि हिँडेर त्यसपछि त्यहाँ जान्छौँ
Here we go. So left, right. Exactly. You can sit down. Legs up. Smile for the camera. Over there. Say bye bye. Yeah. Here you go. Ojoj, Laura, to je bilo porazno. Skill issue. गाइस हामीले कतिवटा गऱ्यौँ कि चारवटा गऱ्यौँ बेब चारवटा गऱ्यौँ चारवटा जिप लाइन गऱ्यौँ फेरि अर्कोमा जाँदै हम स्टिल 2 मोर हैन अब चाहिँ 10 मिनेट हिँड्ने हो अरे ए ल ऊ मैले मन पराइसक्यो अरूको पहाडमै जाओस् अरूले मन पराओस् नपराओस् बाल हो हैन दिस इज आवर होलिया Daj temu sam reči, tako roko imel zdaj cel cel pripravljeno, da bremza, tako ni imel gor na troliju, če lahko sam. Smile for the camera. Yeah. Awesome, Rostov. Okay. Really good, sir. अरे सर यता हेर्नुहोस् त हिँड्नु You ready? Yeah. Let's go. Nice. Prosto. Well done, sir. You got it. Just a little bit up. Thank you. Here we go. Yeah. गाइस यो क्यामेरै मिलेन कि हातमा अड्डाउने त अड्डाम ठ्याक्क यसरी नै आएन कि के गर्ने होला हल्का टेङ्गे गरौँ टेङ्गे लाइक ओए यस्तो वाइल्ड छ नि जिप लाइन पुरै नगरौँ फेरि अर्को नेक्स्ट जिप हामीले डरलाग्दो अनि लाइक त यही हुन्छ हामीले तीनवटा गऱ्यौँ कि चारवटा गऱ्यौँ रे तीनवटा गरिसक्यौँ अझ चारवटा छ क्या 2 मिनट यस्तो के अनि फेरि हिँड्ने ट्राभल गर्ने फेरि अझ चारवटा सातो निस्किन्छ सातो जान्छ मजा आउँछ तल हेर्दा त उयो अब चाहिँ अबको वाला जिप लाइन चाहिँ एकदम फास्टेस्ट वाला अरे होइन फास्टेस्ट वाला हो अब भर्खर फास्टेस्ट वाला भन्दै थियो हेर्नु कतिको फास्टेस्ट रहेछ भिडियो बनाउँदै अब छ त्यो जिप लाइनमा भिडियो बनाउँ भनेको मिल्नै मिलेन कि बिहान राखिदिइसकेँ तर रियली नाइस यिनीहरू मान्छेहरू पनि एकदम गुड छन् होइन चिल पाराले इन्जोय गर्दै लगे ग्रुपमा लाइक फ्यान्टास्टिक वन्डरफुल कार्ड डालेको बन्जी हान्ने भनेको फेरि बन्जी फेरि झ्याप्प गयो सक्यो होइन तर यो चाहिँ हामीलाई लङ्गेस्ट जिप लाइन अब यहाँ चाहिँ फास्टेस्ट वाला अरे के थियो गाइस पहिला म जान्छु बेबी मेरो तेरो भिडियोमा हुन्छ ल You ready? and this slide Yes, let's go. now it's okay Yes, let's go. Hello. Nice. Yeah, sorry. How was it? Good? yeah And the phone survived even better. Just a little bit on your tippy toes. Thank you. All right, I got it now.
Really good, sir. Here we go. या थ्याङ्क यू No problem. सो गाइस फाइनली हामीहरू चाहिँ जहाँदेखि चढेको त्यहीँ ल्याएर गाडीले नै छोडिदियो होइन अनि हामीसँग चाहिँ एउटा केटा र केटी लुका र केटीको अरे लाउरा लाउरा र होइन लुका र लाउरा होइन नाच र नट हो कि नाच के भन्थ्यो नाच र लौरा के यस्तो चिल हुन्छ नि एउटा ग्रुपमा फेमिली टाइपले हुन्छ नि इन्टरटेनमेन्ट गर्दै जोक्स गर्दै लाइक हामीलाई फोटो चाहियो कि भिडियो चाहियो कि एभ्रिथिङ अनि लास्टमा चाहिँ उनीहरूसँगै चाहिँ चुज गर्दो रहेछन् हुन्छ नि चुज भन्नाले जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उनीहरूसँगै खेल्न पनि मिल्दो रहेछ कि भिडियो हामीले समातेर मोबाइल जस्ट होइन अनि होल्डरले चाहिँ हामीलाई खासै सपोर्ट चाहिँ दिएन फोन होल्डर तर इफ हजुर आउँदै हुनुहुन्छ नि गोप्रो चाहिँ लिएर आउनु अनि यसमा आउन यहाँको खेल्नलाई चाहिँ टी सर्ट चाहिँ यस्तो खाले चाहिन्छ होइन त्यो यस्तो हाफ स्लिभ यताउता लाउन पाइन्न अनि सकेसम्म सर्ट्स हाफ कट्टुहरू हुन्छ नि त्यस्तो अनि जुत्ता मोजा अनि कपाल फेरि तिनी ओभियसली हुन्छ नि यिनले सब सिकाउन थाल्नु फेरि देख्नुभयो नि सबलाई सिकाउँछ नि यिनले त्यस्तो हुन्छ त्यो ठिक छ अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब लेक बोहिन्ज हो कि बोहिन्ज भन्ने छ एउटा अब हामी त्यहाँ जानुपर्छ कि भने त्यहाँ चाहिँ राम्रो लेक रहेछ त्यसपछि अनि लेक साइडतिर गएर ब्रेकफास्ट पनि गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ त्यता कायाकिङ पनि छ भन्ने सुनेको थियो त्यो पनि गरिदिन्छ अब त्यतितिर गएर अनि बल्ल फेरि विल गेट ब्याक टु यु सो गाइज राइट नाउ वी आर इन पब्लिक बस होइन हामी चाहिँ अहिले यो जिप लाइन गरेको ठाउँ जस्तै जहाँ यहाँदेखि गथ्यौँ नि यहाँदेखि चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ लेक बोहिनीमा जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ लेकहरू कायाकिङहरू छ कि छ न त यता पनि छ तर त्यता पनि रहेछ होइन उता गएर एक्सप्लोर गरौँ भन्यौँ अनि यहाँ चाहिँ बसहरू चाहिँ एक घन्टा कति 2 घन्टा यस्तै कि होइन अलिक लङ पिरियडमा हेर्नुपर्छ त्यही सेड्युल सबै यहीँ छ बस स्टेसनमै अब यहाँ चाहिँ 4 युरोमा पर पर्सन 4 युरोमा चाहिँ गइदो रहेछ पब्लिक बसमा है ट्याक्सीमा जानुभयो चाहिँ भने चाहिँ 50 देखि 70 युरो हामी चाहिँ यो यहाँको यो लोकल चेरी हो है सो गाइज हामीहरू फाइनल्ली लेक बोहिङमा आइसक्यौँ यहाँको नजारा एकदम दामी छ अक्खा छ यहाँ चाहिँ त्यति धेरै क्राउड चाहिँ छैन शान्त ठाउँ छ आनन्द हो के मस्त छ शीतल छ घाम लाग्यो नि शीतल छ गाइस यस्तै भए पनि हुने भन्ने भयो यो तर चाहिँ लेक चाहिँ यहाँको भन्दा त फेरि उहीँको राम्रो तर यहाँ चाहिँ अब बल्ल ड्राफ्टिङहरू सबै प्याराग्लाइडिङ यहाँ के छ कि एकदमै छ नि ल म तपाईँलाई देखाइदिन्छु त आउनलाई यहाँ ब्याक मैले देखाइदिन्छु है त यस्तो छ यहाँको नजारा मैं हिरोइन हुँ हामी चाहिँ अब यसपछिको प्लान चाहिँ हाम्रो कायाकिङ गर्ने हो तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले खाना खानु सम्भव हामीले खाना खाएनौँ बिहानदेखि ब्रेकफास्ट त गरेको हो माइनर गऱ्यौँ तर अब चाहिँ के खानुपर्छ हामीले यस मैले चाहिँ बेबीले के मगायो मैले चाहिँ रोस्टेड चिकन गाइज मैले चाहिँ राइस अनि त्यसपछि गाइज मैले चाहिँ राइस अनि मसरुम सुप अनि चाहिँ त्यो चिकनको पनि हुन्छ कि मतलब ग्रेली टाइपको हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकै ठाउँ प्याकेज जस्तो रहेछ कि मतलब हुन्छ नि कम्बोवाला सँगै अनि त्यो मगाऊ किनभने यहाँ कतै इन्डियन यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट छैन इभन एसियनवाला छैन यो एरियामा बरु अर्को एरियामा त थियो होइन त्यही भएर खाऊँ भनेर कि कस्तो दाल र भात खान नपाएर यति गाह्रो भयो नि गाइस कुरा नगर्नु मलाई कतिखेर गएर दाल र भात सम्म खाऊँ भन्ने भयो मलाई चाहिँ पिज्जा आइस टी हो रिया दिदीले खाँदै हुन्छ खाना अब हाम्रो खाना आयो टेस्ट ब्रेक राइस र मसरुम ठिक छ है मेरो त ठिक छ चिकन रिब्स चिकनको रिब्स गाइस यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो है
त्यहाँ हेर्नु न, यहाँदेखि चढ्ने रहेछ। अनि कायाकिङ गर्नलाई नि है यहाँ चाहिँ बोटहरू रेन्टको कायक बोट। यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू हो। लेट्स गो देयर। सो गाइज हामीहरू चाहिँ कायाकिङको लागि जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो हो अनि त्यही हो। सो ल है त, ल बाई। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी कायाकिङ गरिराखौँ होइन। बेबी चाहिँ त्यहाँ, म चाहिँ यहाँ छु। सो गाइज यु क्यान सी बेब। गाइज हालत यो छ, पानी पर्ला जस्तो भयो होइन। यति ठुलो छ कि उहीँसम्म जान त डर। अहिले केही भयो नि। यहाँ फेरि केही पनि सेफ्टी यताउता मान्छेहरू केही पनि छैन क्या त्यस्तो हेर्नलाई। बेबी खुब मजा। मैले कायाकिङ गरौँ भन्दै सुरुमा नगर्ने होइन गाइस। अनि उतातिर हेर्नु, टन्नै मान्छे स्विमिङ गर्ने यता यहाँको चलनै यही हो। मैले के सिकिसके के देख्यौ? यी मेरो नि ब्रेक हाम त केही न। ब्रेकी आइसक्रिम रफेलो। थ्याङ्क यू। हामीले कायाकिङ पनि गऱ्यौँ, त्यो पनि गऱ्यौँ, स्विमिङ पनि गऱ्यौँ, सब गऱ्यौँ। अनि बेबीलाई आइसक्रिम खान मन लागेर आइसक्रिम पनि किनिदियौँ। रफेलो आइसक्रिम खाँदैछौँ। अब हामी के गरिन्छ त बेब? अब हामी घर गइन्छ। अब सायद हामी अब घर गइन्छ, मस्त घर गएर आनन्दले बसिन्छ। धेरै भागदौड भइसबाट अब घुम्न आएपछि भागदौड त गर्ने हो कि, तर यति पनि नगरौँ होइन। अब घर गएर बसिन्छ। सिउ एट आवर हाउस। भ्यू देखाइदिने रे ल, वेट। यो चाहिँ लेक बोहिन के भन्छ यिनीहरूले, त्यही हेर्नु गाइज। तल समुद्र छ। यसको तल समुद्र छ अरे। खासै दामी त केही छैन, तर ठिकै राम्रो। यसो हेर, अब क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो गतिलो नदेख्थ्यो होला, तर अक्खा खाके टिमुरे ताल जस्तो। सो गाइज फाइनली हामीले चाहिँ यही आजको भ्लग एन्ड गर्दैछौँ। बेबी केही भन। बाई बाई। एकदम मजा आयो आजको दिन होइन। मेन चाहिँ जिप लाइनमा मजा आयो। सो फेरि भोलि पनि हामीले भिडियो हाल्नेछौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो रुममा जान्छौँ। आज चाहिँ अलिक छिटो सुतौँ होइन, रेस्ट गरौँ। अनि भोलि चाहिँ छिटो निस्क्यौँ ल। हेर्न ढकारेको ढकारी। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक होइन। अनि हामी चाहिँ आज त उता जिप लाइन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि लेक बोहिन्समा गयौँ। अनि त्यसपछि कायाकिङ यताउता दुनियाँदारी सबै गऱ्यौँ होइन। अनि अब चाहिँ हामी यता लेक ब्लेडमा फेरि वापस आयौँ। हाम्रो जुन अपार्टमेन्टहरू छ नि हाम्रो त्यहाँतिर आयौँ हामी। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि, आज चाहिँ केही उबर केही बुक नगरौँ, मस्त सिधै हिँड्दै जाउँ भन्ने खालको। हाम्रो जम्मा 3 किलोमिटर कति मात्रै छ। अब उबरमा 4-5 युरो लाग्छ। त्योभन्दा मस्त सिधै उसमा हिँड्दै जाउँ आज। अनि त्यही भएर 8-10 युरो लाग्दैन। त्यो कुन लोकेसनमा छौँ भन्ने भर पर्छ। नर्मली त्यो मेन स्टेसनबाट चाहिँ 4-5 युरोमा लगिदिन्छ कि। अनि चाहिँ हामीले जुन त्यो ट्याक्सीको नम्बर लिएको थियौँ नि, त्यसले त 5 युरोमा लगिदिन्छ होला कि। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यही हिँड्दै जाने भन्ने सोच्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँको यो जुन हुन्छ नि यो सोसाइटी एक्सप्लोर गऱ्यौँ। कस्तो राम्रो के यो घरहरू हुन्छ नि, सबै यो घर चाहिँ सब ट्रेङ्गल खालको हुँदो रहेछन् क्या। हामी त नेपालको त्यो गाउँतिरको घरहरू जस्तो। अनि कस्तो अक्खा खालको के दामी हुँदो रहेछ। म हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु है त। गाइज घरहरू चाहिँ अहिले खासै आएनन्। उतातिर दामी खालको घरहरू थिए। तर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो घर जाने बाटोबाट चाहिँ यस्तो यो भ्यू चाहिँ दामी खालको रहेछ। अक्खावाला भ्यू छ। हामी बस्तीतिर राम्रो घर छन् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। अब हेर्नु गाइस कस्तो राम्रो खालको चिटिक्क परेको घरहरू हुन्छन् कि। हेर्नु न टक्क है नेपालको जस्तो खालको भाइब दिन्छन् कि घरहरूले।
अगाडिको भ्यू नै हो कि पुन्टु यो ए अगाडिको भ्यू त अब के भन्नु र बाटो जान्छ भन्ने नेपाल हो कि नेपाल फुल नेपाल हो कि अलिअलि विकसित भएर मात्रै यो सनसेट हेर्ने भए पनि छ ऊ सनसेट भन्ने पनि छ के छैन त यहाँ के छैन त अक्खा छ हौ यो त सो गाइस हामी चाहिँ हाम्रो घरको नजिक आइसकेको छौँ यहाँको यो घरहरू हेर्नुहोस् नेपाली स्टाइलकै छ होइन घरहरू भयो अनि यहाँको बस स्टप हेर्नु न बस स्टप पुरा सानो घर जस्तो के बस स्टप दामी खालको बस स्टपहरू भयो अनि त्यसपछि मेन भनेको यो मलाई घर एकदम क्युट लाग्यो भनेको चाहिँ घरहरू के हेर्नु कस्तो दामी खालको घरहरू छ कि सानो चिटिक्क परेको है बाल्कोनी साल्कोनी भएको अक्खा खालको छ क्या यहाँ